the airways with these tracks. All these other guys claim they're fly. I'll be on a flight, them guys can't catch. Still picking up all of your crap, but man weren't spending any time in the trap. Got me and my brothers locked down in the lap, messing with the baseline, breaking back. Are you mad? Shang Tsung couldn't mirror my swag. I tell a copycat, get over here. Let's engage in Mortal Kombat, cause I'm on that full contact. No holds bar when I'm in the cash, and never thought they wanna talk about flows and that. So I know that man, I got loads on tap. Watch how I build up the team from scratch. Told them already that there is no match. Robbie and the man, them light up traps. Who wants it, they can't get a body back out. Tell the sound boy into dust and ash. Drop flows like bombs in Baghdad. You wanna jump on the way, you hear the beats, I bet you wanna jump on this. Can't take that, no we ain't safe. I'm thumping face before I thump fist. Them man I gas, come back and miss. Run into my boss, now I'm in a piss. Boss man saying I switch, you don't know me like that, you know me like this. I could tell that these men are broke. Could you never see him putting any work in? When I tell them man I'm VIP, I mean a very intelligent person. My brain is like a computer, the flow is updated to the latest version. Got more than a J on me when I'm inside the studio murking, facts. We ain't broke, everything's working. Same rhyme scheme but a different version. Still on my job, still the same person. Man diss me, I'm dead, that's certain. I ain't gonna act like I never heard them. Can't hold back, I'm always up front. Bad man don't stand behind curtains. Bad man don't stand behind. Bad man don't stand behind. You wanna jump on the way, you hear the beats, I bet you wanna jump on this. Can't take that, no we ain't safe. I'm thumping face before I thump fist. Them man I gas, one bag I miss. Run into my boss, now I'm in a piss. Boss man saying I switch, you don't know me like that, you know me like. Back then man didn't wanna jump on the way, you hear the beats, I bet you wanna jump on this. Can't take that, no we ain't safe. I'm thumping face before I thump fist. Them man I gas, one bag I miss. Run into my boss. Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня, ребят, добрался до участка. Вон собачка лает. Ну, покормить пришел туда-сюда. Снежок у нас на днях хорошо прошел. Вот надо почистить, убраться, так сказать, потому что участок далековато от дома. И прихожу сюда не так часто, чтобы заниматься здесь снегом. Ну, конкретно, когда баня, иду, топлю баню, чищу дровишки, а так сильно поднавалил, вот пришел заняться, немножко почистить. Вот так махануло. В принципе, снега не так уж много было у нас. Вот так засыпало. Собачка ругается. Сейчас покормлю, успокойся. Сейчас дам вкусняшку, я тебе принес. По-прежнему, ребят, работа. Вот выбрался немножко времечко. Завтра опять же в командировку. Короче, до Нового года у меня вот такая пока беда. Ну, в целом, ребят, планировали выехать на рыбалку в эти выходные. Собрался уже, в итоге утром встаем 30 с лишним градусов за бортом. Ну, несерьезно было ехать, как бы. Что-то не решились мы поехать, были дела, и в итоге не поехали. В данный момент потеплело 7 градусов. Отличная температура. Буквально на днях 30-ка стояла, а сейчас 7 градусов. Просто как будто весна наступила опять. Ну, такие резкие перепады, соответственно, и организм привыкает. Ну, к 30, сейчас резко 7, как будто уже тепло. Также и по рыбе, я так думаю, потому что такие перепады, рыба болеет. Сегодня, ребят, уборочка, и что-то решил сделать немножко вкусненького для своей семьи, порадовать. Ну, ничего сложного, ничего такого грандиозного. Так, чисто для себя, для души. Так что смотрим. Ну, в данный момент снежочек, мангал, как обычно, дровишки. И потом все расскажу, покажу. Зимушка, зима белая.
По старой схеме раскопал мангал. Все готовлю на мангале, конкретно на мангале, чтобы присутствовал живой огонь, запах, дым, соответственно. И во многих видосах говорил, мне не важно, ребят, когда зажигать мангал, я люблю готовить постоянно, именно на мангале, чтобы присутствовал живой огонь, это как на рыбалке, на охоте, на природе. Соответственно, здесь я на природе, рядышком уже у меня тайга, красавица. И здесь на окраине баня, беседки, многие знают. Вот живет у меня собака там, ну здесь огородики, все свое. По весне здесь, конечно, по лету очень красиво. У моей здесь цветы, розы, вся беседка в цветах. Здесь всякие горки такие. Зимой, соответственно, скучно. Но зима угрюмая, полгода у нас зима. Никуда не деться. Кстати, скоро Новый год. Такое предпраздничное настроение уже. У многих видно, что канители по магазинам, какие-то закупы. Ну, понятное дело, Новый год есть Новый год. Сейчас, не теряя времени, дровишки, разложу мангал и быстро перейдем на участок, на беседку. Там у меня свет. И там уже покажу, что я хочу сделать. Ну, ничего такого интересного, не что-то с рыбой, с мясом, а просто приколюху, просто на мангале. Так что, ребят, быстро костер. Надо завести мангальчик, пускай он горит, топится. А мы уже пройдем на беседочку. Так, проникнем за дровишками. Беру с этой стороны, здесь более сухие, а там более сыроватые такие дрова. Ну как дрова. Баню топим без разницы чем. Он, правда, замерзлся. Давай сюда. Достанем дровишки. На мангальчик много нам не надо. Наколем и растопим. Опа! Ну еще немного. Я думаю, достаточно будет. Ну все, наверное, хорош. Чем, говорит, хорош, да? Ладно, сейчас быстро колю, разжигаем. Заточил я свой топор. Головешек. Лонгбор. Так, как обычно, используем кору дорожика. Кора незаменимая вещь, конечно. Штука классная. Небольшой ветер на улице. Что, 6 секунд. Костер на взводе. Быстренько, все удобно. Сегодня, ребят, хочу приготовить пиццу на костре. Ну, немного, конечно, лентяйки включу в любом случае, потому что тесто, ну, тестом заморачиваться в минус 7 градусов даже, ну, несерьезно. Купил заводскую основу и на ней сегодня приготовлю. Просто хочу тупо сделать на костре. И тем самым, если все будет получаться, то частенько буду делать где-то в тайге, на избе или даже на речке, просто в сковородке. Так что сейчас попробуем, что из этого получится. Пройдемте на беседку, включил свет. Там более-менее безветренно, ну и тепленько. Более-менее будет удобно работать ножом, потому что буду резать всякие разные вещи. Ладно, погнали. Так, ребят, ну что, я на беседке. Так, пицца простая, все, что есть дома. Отвечаю, ничего не покупал конкретно вообще. Буквально на днях было день рождения у супруги. И тебя еще раз с днем рождения. Счастья, здоровья, любви. Ну, сама знаешь, я тебе уже пожелал. Так что после дня рождения остались всякие разные там
то, что покупалось к столу, и я как бы нахватал все это дело. Остатки там недоеденного принес собаке, и сегодня сделаем пиццу, все, что осталось. Ну, в принципе, все просто и легко. Помидоры, зелень, ребят, кусок какой-то колбасы или ветчины, я так и не знаю. Соответственно, майонез, кетчуп, ну это пойдет как смазка, ну, теста. Ну и, соответственно, сыр. Без сыра никуда. Ну вот, ребят, основная тема. Это вот замороженная такая основа для пиццы. 2 коржа выпеченных. Стоит недорого. 70 рублей. Очень прикольно, удобно. Ну, конечно бы, если бы сделать самому тесто, то было бы вкуснее и красивее. Ну, мороз, так что будем делать. Сейчас распакую, посмотрим, что за коржи. Частенько делал, ребят, дома такую пиццу. Ну, в духовке, конечно, она запекалась, а здесь будем делать на сковородке. Вот, соответственно, наши коржи. Вот, 2 коржа, они заморожены. Можно до цвета еще немного обжарить на сковородке, чтобы была более румяная корочка. Но я это и не буду делать, так как вся пицца будет именно что жариться, запекаться в сковородке. Вот сковородочки, ребят. Вот 2 коржа идут в сторону пока, а мы начинаем нарезать. Нахожусь на участке, ребят. Здесь у меня полевая кухня. Я постоянно здесь копчу, готовлю. И посуда у меня здесь разная всякая. Есть коптильни, есть мангалы, есть шампура, всякое разное, барбекю. Ну и, короче, здесь проблем нету. Все, что я хочу, я здесь могу приготовить. Здесь есть музыка, здесь есть мультиварка даже. Короче, здесь все, ребят. Вот, видно, что даже есть нарезка помидора. Конечно, возьмем помидор. Основа небольшая. То бишь, в принципе, круг небольшой. И 2 помидора, думаю, нам будет вполне достаточно. Так, ну, возьмем помидоры. Помидорчики наши. Нарежем, наверное, кольцами или полукольцами. Я думаю, сделаем полукольцами. Обязательно убираем огород. Так их называю. Ботву. Ботва нам ни к чему. Ну и нарежем. Тоненько-тоненько постараемся, ребят, нарезать. Конечно, взял шеф. Люблю готовить шефом. Люблю, чтобы шеф был острый. Тогда приятно готовить. Но видно, помидора уже немного подмерз, схватило, так что сильно не получается. Попробуем другим способом. Нет, сильно не получается, но все равно нарезочка произошла. Так, друзья, помидорчики в деле. Помидорчик уже уставший. Как бы видно, что он, когда берешь свежий со своего огорода, он мощный. А здесь такой уже более слабенький. Возьмем немного по мясу. Это в данный момент грудина, чуть-чуть остатки. И немного колбасы. Можно сосиски, все что угодно. Я вот люблю всякое разное. Я даже помню, ребята, ложил котлеты, тонко-тонко нарезал свой котлет. Тоже получилось очень вкусно. Ну, дело брутальная кухня, мужская. Это как закуска к столу, допустим, на зимовье или где-то на природе, на рыбалке. Так что пицца в тему будет вообще, думаю, каждому зайдет. Это и как и мясной, как и салат. Такое, ну, это нормальная закуска, я думаю, вообще будет здорово, если приготовить. А если зимой, так вообще будет в кайф. Сейчас нарезаем колбаску, грудинку. Это без мяса тоже никуда. Ну, колбаска. Ну, самая вкусная рыба — это колбаса, да, как у меня говорит кореш. Нафиг я буду сидеть мерзнуть. Самая вкусная рыба — это колбаса. Но мы идем не за рыбой, мы идем за удовольствием, все знают. Так, нарежем тоже, постараемся потоньше, чтобы все прожарилось. Сильно толстые куски нам не нужны. Если выглядеть несуразно, ребят, ну, как бы, я сильно и не стараюсь. Спешу, во-первых, время, скоро потемнеет. Время уже 2 час дня. И надо спешить. Так, нормально, сейчас посмотрим, что за грудина. Тоже такая интересная. Ну, я говорю, как бы я не выбирал специально что-то. Просто покидал в рюкзак.
Пришел, покормил собаку и решил для вас, ну и для себя, соответственно, приготовить такое блюдо. Ну как блюдо, закусочка. Просто сегодня с семьей покушаем. Ну все, вот так, ребят, безлаберно накидал. Как бы не стал рубить сильно, а слоями просто буду обкладывать слоями и будем запекать. Возьмем кусок сыра. Сыр, ребят, должен обязательно, чтобы он плавился. Не надо никакого козьего, адыгейского, который просто такой, знаете, своеобразный. Вот адыгейский сыр я люблю коптить. Вот он именно что не плавится. С горячим копчением шайбочку закоптил. Очень вкусно, очень мне нравится. А здесь простой, недорогой сыр. Соответственно, нарежем его. Соответственно, да, желательно, конечно, натереть на терочке и обсыпать все это дело. Но у нас босяцкая кухня, у нас немного все грубо. И мы нарежем тоже такими пластинами. И в конце это обложим всю нашу пиццу. Кайф в том, что, ребят, это не лето, это зима. Хоть и не сильно холодно, но все равно и будет это сделано на костре. Я думаю, будет прикольно. Там сказать другу или знакомому, что ты делал там на участке. Да пиццу готовил. Не в духовке, а на костре, на мангале. Ну все, ребят, в принципе, все понятно. Сыр. Это у нас помидорчик. Немного нарезки колбасной. Ну и сыр, понятное дело. Так, есть еще зелень. Зелень по-любому. Зелень я уважаю. В данном случае это петруха. Сейчас порублю тоже. И это будет как дополнение к нашей такой предновогодней пицце. Так, ну возьмем петрушку. Раз. Два. Три. Ну, я думаю, столько достаточно. Соответственно, уберем дрова. Дрова нам не нужны. А сразу ароматик-то такой. Зимой нехвата витамина. А сегодня у нас по витамину будем немножко. Ну что, мелко нарубим. Еще раз, наверное, сделаем, пройдемся. А, ароматик-то какой. Ну что, здорово. Зеленуха тоже все уже готово. Сейчас конкретно обмажем коржи и будем уже заправлять. Возьмем наш коржик замороженный. Для маринада, ребят, больше ничего не буду использовать. Конкретно кетчуп. Все просто. И майонез. Все. Сейчас прямо здесь это все перемешаем. Чтобы был однородный мазок, как многие называют кетчунес. Или как там можно по-другому его назвать. Все. И все, сейчас, соответственно, всю пиццу нашу промазываем. Это как будет соус. Просто удобно, быстро. Также, соответственно, на рыбалке, на охоте это можно будет сделать. Угостить друзей. Многие берут майонез, многие берут кетчуп на рыбалку. Специально там его нести не надо. А вот так это будет здорово. Все. Один коржик готов, ребят. Сейчас, соответственно, все самое делаем со вторым коржиком. Что, ребят, быстро пробежимся. Чувствуется, начинает холодать к вечеру. Уже не 7, уже 9. Ну, понятное дело, вечереет и, соответственно, холодает. Так, корж, ребят, кетчуп, майонез. Это просто помидоры. Также можно и, там, я не знаю, что угодно вообще. Болгарский перец там. Всяко разное.
Простая колбаса, сосиски, грудина, там, что душе пожелается. Немного зелени, это от меня. Можно лук, чеснок еще, конечно, для вкуса. Так, это второй курс. Сыр, соответственно, и зелень. Все. Больше для этого ничего не понадобится. Сейчас снаряжаем наши коржи и смотрим за костром, как там дела. В первую очередь, ребят, положим мясо, чтобы мясо было ближе к костру, жарилось, томилось, там, я не знаю, выпускало какие-то жировые свойства свои. Соответственно, пропитывал наш корж мясом, жиром, ну и все это с кетчупом, с майонезом жарилось прям сильно-сильно. Разложим пластами. Пицца такая босиковая, ребят. Я сильно не старался тут что-то выдумывать, нарезать. Просто, быстро, грубо. Тем она и вкуснее, я так думаю. Пропорций никаких не соблюдаю. Сколько захотел, столько сделал. Так, колбаску положил, теперь немножко грудины по центру. Грудины не очень много, так что разъединю на 2. Так, ну здесь, в принципе, достаточно. Это в сторону. Далее идем, ложим помидор. Также слоями. Помидор такой уставший. Развалился, пока рубил его, резал. Хотел слоями, но, видите, не получилось. Ну, ничего страшного. Помидор, чувствуется, замерзает. Но быстро сейчас все это сделаем и нормально все мы успеем. Так. Ну что, здесь помидорчика достаточно. Помидор даст сочность, соответственно. Ну и цвет красиво очень получается. Так. Идем по зеленушке. Ну, если бы не было в холодильнике зелени, это, походу, осталось от салатов. Я просто объясняю, что как получилось у меня. Я бы, конечно, может быть, и не трогал, ну, и не покупал. Зелени достаточно. Ну, сейчас, ребята, обильно сыром. Закрываем все это дело сыром. Сыр у нас расплавится. Все это дело закроет. И будет вкуснотень. Да в любом случае вкусно будет. Как будет невкусно. Ну все, я думаю, достаточно. Так, ребят, на выходе вот такой у нас тортик. Немного поднятый. Ну, наложил нормально так. Так, первая пицца готова. Сейчас со второй делаем все то же самое. На выходе вот такие 2 у нас красавицы. Ну, так будем думать, что будет все вкусно. Зажег горелку, потому что стало прохладно. Так, убрал со стола, все помыл, все почистил. Ну, сейчас посмотрим костерок, как оно там дело. Если костер нормально, то можно будет уже отправлять. Пока, ребят, доходит мангал, хотел бы с вами пообщаться немного. Как дела, что нового, какие планы, ну, так далее и тому подобное. Мангальчик еще не дошел, нам нужны угли. Костер, как бы нам, огонь нам сильно не нужен. Ну вот. В целом, пока, ребят, работаю. Кстати, ребят, приобрел я камеру. Спасибо вам огромное за вашу помощь. С Божьей помощью и с миру по нитке мы взяли камеру. Я в дальнейшем сделаю обзор на нее. Хорошая экшн камера. Маленько жду сейчас прибамбасов. Заказал много чего к ней. Это всякие крепления, запасные батареи, флешки и так далее и тому подобное. Так что подарок на Новый год я себе устроил. Ну, благодаря вам, ребят. Так что огромное спасибо, кто помог, кто поддержал меня в моем видеообращении. Ребят, за вас я горой, я стеной, так что спасибо вам огромное. Пока жду мангал, ребят. Сейчас буквально на днях были случаи, у соседа разорвали собаку, один хребет остался, опять волки летуют. Собаку мою копали, весь вольер был разрыт, я звал супругу, мы приходили с дочкой, я показывал, были в шоке просто. Ну, до собаки не добрались. Хотел все это заснять, но не было с собой у меня
телефону вроде, я хотел заснять, показать, а сейчас снегом все запорошило, так что никак не понять. И буквально на днях, ребят, сейчас еду в командировку, ездил опять туда, в Архангельскую область, далеко-далеко едем по тайге, там потом деревни, переправы через мост, через понтон, до сих пор переправа работает, я могу, буквально сейчас включу небольшой такой момент. И в одном месте, ребят, живет лиса, попрощайка. Сколько раз мужики говорили, и мы сами, коллеги мои с работы останавливались и наблюдали этот момент. Просто останавливаешься вот в определенной точке, как бы просто, никого нету, никого, просто надо чем-то пошуршать. И с леса выходят вот эти огоньки, такая проказница. У меня благо с собой, жалко, конечно, что с собой ничего не было, очень жалко. Я сначала нашел на дороге, валялась какая-то бутылка, там мусора много, потому что часто останавливаются дальнобойщики и ее кормят. Я кинул бутылку. На, Мися, не бойся, на. Иди сюда. Иди, красавица. Кушай. Кушай. На. Кушай, малышка. Не бойся. Дай что-нибудь. Дай пакет какой-нибудь. Сейчас, подожди. На. На. Давай, кушай. Кушай. Кушай, малышка. Попрощайка. На, не бойся. Кушай. На. Ешь давай. Вот ты хитрая бестия. Вот так, ребятки, голодают у нас звери. Потом второй момент, я крикнул водителю своему, напарнику: Дима, посмотри, может завалялся какой-то хлеб там, потому что бываем в дороге, что-то тоже кушаем, не всегда там есть возможность куда-то зайти покушать, потому что едем далеко. Нашел какой-то фантик, реально, ребят, просто ничего не было, жалко, конечно. И она буквально прям к рукам подошла, это было вообще кадры, конечно. На обратном пути уже ночью я в столовой взял там хлеба, что-то ей взял, останавливались, долго стоял, там, свистел, там, что только не делал, она не вышла. Так что, ребят, вот зверь голодный, тайга пустая. Просто вот такой момент интересный. Просто интересно было самому, вот она прям подходит, не боится, машина работает, вот, фары светит, а ей все равно. Потому что вот голод не тезка, ребят. Жрать захочешь и вот так-то так, короче. Ладно, ребят, просто небольшой момент такой своеобразный, все, что сейчас было на неделе, на моей. Так что все, сейчас ждем мангал и ставим пиццу. Так, ребят, берем сковородочку. Сковородочки здесь такие у меня походные, готовлю на костре, соответственно, нагар есть. Так что не обращайте внимания. Помыл, почистил. Берем буквально немного масла. Правда, масло, ребят, смотрите, в каком состоянии. Как желе. Это после 30-ки мороза. Вот в таком состоянии масло. Это ничего страшного. Масло не испорчено ни в коем случае. Морозы северные у нас дают о себе знать. Вот. Так, масла достаточно. И, ребят, берем нашу пиццу аккуратно, потому что корж мороженого может лопнуть. Погружаем ее в сковородочку. Вот, как мама в папу. И, соответственно, ребят, крышка должна присутствовать. Ни в коем случае не на открытой сковородке. Пока не потемнело, хотел показать. Думал, засыпало все это дело. То бишь, Валера у меня бревенчатый, старый хлеб. Я его срезал буквой Г. А здесь сделал загон, как, соответственно, здесь пристройка. И здесь она у меня живет. И вот таким макаром, ребят, рыли волки. Вот там всю траву обрыли.
Все здесь было так разбросано. Подрывали, но в итоге никак не смогли ее выкопать. А вот такую яму вырыли. Ну, соответственно, там тайга уже, все. Там уже пойма, там уже река лесная. Все, там уже далеко-далеко уже. Лес, там уже ничего такого интересного нету. Никаких домов, зданий. Все здесь окраина уже. И вот здесь спокойно они могут прийти. Вот там съели собаку. А здесь вот пытались. Копали. Здесь рыли, вот песок еще есть. Короче, так и не смогли. Ну, слава богу, что не отрыли. Ну, ребят, отправляем первую пиццу. В этом месте как раз чисто угли, так что я думаю, потихоньку сейчас начнет томиться. Что, друзья, на улице темнеет, пицца скворчит на медленном огне, так как за мороза все равно свойства готовки немного меняются, углей уже маловато. Давайте приоткроем. Шикарно. Сыр плавится, точнее уже расплавился. Ну, еще пару минут и будет готово. Буду снимать. Что, друзья, вуаля. Пицца по-босяцки. Сейчас будем пробовать. Сейчас надо как-то изъять все это дело. Опачки. Первая есть. Соответственно, на вторую также наливаем немного масла. Буквально немножко. И ставим нашу вторую пиццу. Опа. Как раз диаметр подходит под сковородку. Это самое вот то, что хорошо, что не наесть хорошо. Ну, это вторая также на мангал. Что, ребят, попробуем нарезать. Что у нас получилось. Я думаю, не передержал. Так. Вот так. Вот такой, ребят, кусочек пиццы. Сейчас мы это дело все испробуем. Что, ребят, давайте попробуем. Пицца насыщенная получилась. Много сыра, много всего разного. Хрустящая. Ребят, песня. Просто песня. Да, она этого стоит, ребят. Просто много всего, много помидора, много колбасы. Ничего такого лишнего. Там соль, специи какие-то я не добавлял, потому что кетчуп он своеобразный, там много-много там перца. Ну, понятное дело. Ну, все сыграло свою роль, все обтеклось. Ребят, в мороз на улице похавать пиццы, я думаю, этого стоит. Вообще огонь. Сейчас съезжу за дочкой, придем на беседку, будем пить чаем горячую пиццу, кататься на ватрушке, просто обалдеть. Что еще надо для кайфа? А в тайге, ребята, это будет вообще за глаза. Я вам гарантирую. Вечереет, холодает. Пицца реально получилась вкусная, ребят. Ну, отвечаю просто, не буду обманывать. На морозе, на холоде, ну, конечно, она будет в любом случае вкусная, когда горячая пицца. Много всего, много сыра, много колбасы, много зелени, помидоров. Это, конечно, будет очень вкусно. Ребят, с вами буду прощаться. Еще неделька и будет скоро Новый год. Так что всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, любви, семейного благополучия. Ну, увидимся на рыбалке, ребят. Всем приятного аппетита. На связи.